اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی اہمیت۔ شیخ نے کہا جیسے جیسے انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے سامنے اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی بھلائیاں سب سامنے آتی جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے اتنا اچھا دین اس کو دیا جو اس کی دنیا و آخرت کامیابی کے لیے واحد راستہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس نے یہ کتاب لکھی انہوں نے فرمایا، اور یہ عبدالزید زمیر نے بھی یہ بک کو ایکسپلین کیا اور کمپائل کیا، فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو محاسن ہے، اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام کی بھلائیاں سب سامنے آتی جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کرے، اور اتنا اچھا دین اس کو دیا گیا ہے، اس کو دین کے وجہ سے دنیا اور آخرت کی واحد ایک راستہ ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد اب ایک بہت ہی اہم موضوع ہمارے سامنے یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر ایک انسان اپنی پیدائش کا مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو سارے نبیوں کی دعوت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر انسان چاہے جتنی نیکیاں کر لے، وہ نیکیاں اس کی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ چیز ہے جو بندے سے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اور آخر تک چاہیے، جس پر خاتمے انسان کے گناہوں کو دھونے والا بنتا ہے، اور جس کے بغیر مرنا انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مطلب ڈوئنگ گڈ مطلب آپ اچھی نیکیاں کر رہے ہیں سو آن سو فورتھ۔ اگر ہم غور کریں اور قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید ہے جس کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں۔ اور توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب توحید کی فضیلت اور اس کا ثبوت۔ سب سے پہلے توحید کی فضیلت اور اس کا ثبوت، ان دونوں چیزوں کے جاننے کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حدیثوں کو دیکھیں گے۔ پہلی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل توحید میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے، جو جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو پائے گی اور ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بتاتے ہیں اس حدیث میں کہ اہل توحید میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے، تو جل کر کیا ہوں گا؟ کوئلہ ہو جائیں گے وہ لوگ، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رحمت کے وجہ سے ان کو پائیں گے اور ان کو نکال دیا جائے گا۔ کہاں سے نکال دیا جائے گا؟ جہنم سے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس سے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی، توحید کا لفظ حدیث میں مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہے، توحید والوں کی فضیلت یہ ہے کہ جہنمی ہو جائیں کے باوجود ہمیشگی کی جہنم ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ مطلب ایون دو ان لوگ جہنم میں گئے لیکن ہمیشگی کی نہیں ہوگی، فار ایور کے لیے نہیں گئے، ان کے حق میں نہیں ہو گیا بلکہ وہ اس سے نکال دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آگئی؟ واضح؟ پہلی بات، توحید کا لفظ حدیث میں مذکور ہے۔ سیکنڈ چیز انڈرسٹینڈ کریے، توحید والوں کی فضیلت یہ ہے کہ ایون دو جہنم میں وہ گئے لیکن اس کے باوجود توحید کے وجہ سے ان کو نکال لیا جائے گا۔ اچھا، دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा फरमाते तो दो बड़े मोटे सींगदार चटकबरे काले सफेद धब्बे किसी के हुए मंडे खरीदे थे। इनमें से एक अपनी जो मंडे जो बड़े इसमें से एक अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से ज़ुबा फरमाते जो अल्लाह की तौहीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते हैं, और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़ुबा फरमाते। आल मतलब फैमिली और उनका। तो यहाँ पे ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है। फिर से मैं दोहराती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा फरमाते तो बड़े मोटे सींगदार चटकबरे काले सफेद धब्बे किसी के हुए मंडे खरीदते जो बड़े मोटे मोटे। इनमें से एक अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से ज़ुबा करते, एक जो अल्लाह की तौहीद और आपकी रिसालत की गवाही देते, और दूसरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन्स फैमिली की तरफ से ज़बा फरमाते। ये सुनन इब्ने माजा में और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे भी सही कहा है। इस हदीस से ये बात मालूम होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी अपनी उम्मत उन लोगों के तरफ से की जो तौहीद व रिसालत की गवाही तौहीद व रिसालत की गवाही देते, आपने उसी की तरफ से नहीं की जो इसकी गवाही नहीं देते हो। इसलिए उम्मत में दाखिल होने के लिए तौहीद को कबूल करना और इसकी गवाही देना लाजिम है। जो आदमी तौहीद व रिसालत की गवाही नहीं देता, जो औरत तौहीद व रिसालत की गवाही नहीं देती है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के नज़दीक वो मुसलमान नहीं है। ये बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, तौहीद की अक़साम एक ही आयत में शेख उतैमी रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद के ताल्लुक से बहुत ही उम्दा बात कही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे, उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बयान करूँगी। अहले इल्म ने अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए तौहीद की 3 किस्म जिक्र की है, कुरान व सुन्नत में गौर करके और उसमें से जमा करके। पहली चीज़ क्या है? तौहीद रुबूबियत, सेकेंड तौहीद उलूहियत, और थर्ड तौहीद अस्मा व सिफात। फिर से मैं रिपीट करूँगी, तौहीद रुबूबियत, सेकेंड तौहीद उलूहियत, थर्ड तौहीद अस्मा व सिफात। अगर तुम एक जगह एक आयत में देखना चाहो तो अल्लाह की किताब में इस कौल में देखो, रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फाबुदु वस्तबिर बिइबादती हल तअलमु लहसमा। वो रब है आसमान और ज़मीन का और इनके बीच में तमाम चीज़ों का, तो उसकी इबादत करो और उसी की इबादत पर जमे रहो। क्या तू उसका हम नाम कोई जानता है, मतलब उनके साथ कोई और। ये सूरे मरियम में आयत नंबर 65 है। अल्लाह के ये फरमान रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, वो रब है आसमान और ज़मीन का और इनके बीच में तमाम चीज़ों का, ये तौहीद रुबूबियत है। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की ये फरमान फ़अबुदु वस्तबिर बिइबादतिह, तो उसकी इबादत कर और उसकी इबादत पर जमा रहे। ये तौहीद उलूहियत है। और अल्लाह का ये फरमान है हल तालम लहुस्समा, क्या उसका हम नाम कोई जानता है। ये तौहीद अस्मा व सिफात है। आगे हम देखते हैं, तो ये 3 चीज़ें, तौहीद के 3 किस्में जो कुरान की एक आयत में बंदों की आसानी के लिए अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ने
जमा कर दी, इसलिए इन 3 बातों को मनाना ज़रूरी है। ये वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन तीनों को एक साथ ज़िक्र भी किया, ताकि एक साथ इंसान के समझ में आए, सारी बात आ जाए। अब डिटेल में देखते हैं तौहीद रुबूबियत। तौहीद की 3 किस्मों में से सबसे पहले किस्म क्या है? तौहीद रुबूबियत। शेख उतैमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, 3 बातों में अल्लाह को अकेले मानना, अकेले, अल्लाह इज ओनली वन, अकेले मानना, तख्लीक का एतबार, मिल्कियत का एतबार, तदबीर का एतबार, तौहीद रुबूबियत है। फिर से मैं रिपीट करूंगी, 3 बातों में फर्स्ट क्या है? अल्लाह को अकेला माना, क्या है? अल्लाह एक ही है, कुल हु अल्लाहु अहद। तख्लीक के एतबार से कौन क्रिएट करे, कौन तख्लीक करे? अल्लाह ताला। मिल्कियत के एतबार से कौन ओनरशिप, मिल्कियत किसकी है? तो ये फर्स्ट वाला क्या था? खालिक था। सेकंड वाला क्या है? मालिक है। और तदबीर के एतबार से मुदब्बिर, तदबीर करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये तौहीद रुबूबियत। अगर आपको आसानी के लिए क्या है? खालिक, मालिक, मुदब्बिर, ये भी याद रख सकते, या अल्लाह को अकेले मानना, तख्लीक के एतबार से, मिल्कियत के एतबार से और तदबीर के एतबार से। जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह इज ओनली वन, और फिर अल्लाह ओन्स इट, सॉवरेनिटी, और फिर थर्ड थिंग क्या है? अल्लाह ताला तदबीर, अल्लाह प्लान्स एवरीथिंग, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। तो तौहीद रुबूबियत। अब खल्क और मुल्क और तदबीर। खल्क है, क्रिएट करे अल्लाह ताला। मुल्क, मिल्कियत है अल्लाह की, सॉवरेनिटी जो बोलते हैं। तदबीर, अल्लाह ताला प्लान करे। तौहीद रुबूबियत ये है कि 3 बातों में अल्लाह को अकेले मानना। देखिए तीनों चीजें, खल्क, मुल्क और तदबीर, अकेले मानना यानी ये अल्लाह के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, जैसे इनमें कोई नहीं है। बिल खल्की, फर्स्ट, तख्लीक के एतबार से, क्रिएशन के एतबार से, चीज़ों को बनाने और पैदा करने के एतबार से अल्लाह ही ने पैदा किया है, कोई और चीज़ों को पैदा नहीं करता है। ये क्लियर हो गई बात कि अल्लाह ताला क्या है? बिल खल्की, तख्लीक के एतबार से, क्रिएशन के एतबार से, चीज़ों को बनाना और पैदा करना अल्लाह ही ने पैदा किया है, कोई और चीज़ों को पैदा नहीं करता। सेकंड, वल मुल्क, मिल्कियत के एतबार से, बादशाहत के एतबार से, मालिक होने के एतबार से, मतलब अल्लाह ताला ओन करते हैं। अब ये ऐसी बादशाहत नहीं है कि अच्छा 5 साल 10 साल, नहीं, ये मिल्कियत हमेशा की। व तदबीर, और तदबीर के एतबार से, निज़ाम बनाना, चलाने के एतबार से, मतलब अल्लाह ताला ही प्लान करते सारी चीज़ें। अब खल्क, हर चीज़ को पैदा करना, बनाना, खल्क जो है हर चीज़, एवरीथिंग। मुल्क क्या है? हर चीज़ का मालिक। और तदबीर यानी कायनात का निज़ाम बनाना और चलाना, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ही हाथ में है। अल्लाह ही की खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको मेंशन किया था, ये 3 वर्ड्स याद रखना रुबूबियत में, खालिक, मालिक और मुदब्बिर। तो अल्लाह के खालिक, मालिक और मुदब्बिर होने की दलाइल, अल्लाह खालिकु कुल्लु शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील, सूरत ज़ुमर आयत नंबर 62। तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है और हर चीज़ पर वकील है। वह अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मालिक और बादशाहत होने के एतबार से, अल्लाहु मुल्कु समावाति वल अर्द
वमा फीहिन्ना वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बादशाही तो अल्लाह के ही लिए है, आसमानों की, जमीन की और उनमें जो कुछ तमाम चीजों की, और वो तो हर चीज पर कादिर है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सूरतुल माइदा आयत नंबर 120। यहाँ पर एक चीज समझे, अरबी जबान के दो लफ्ज है, एक मालिक मालिक और एक है मालिक। एक मलिक होगा, एक मालिक होगा। देखिए प्रोनाउंसिएशन में एम में क्या हुआ, मा, एल आई के मलिक, और एक मालिक है। तो मलिक का मतलब होता है बादशाह और मालिक का मतलब होता है मालिक। हर बादशाह मालिक होता है, लेकिन हर मलिक बादशाह नहीं होता है। एक आदमी है, वो पेंसिल का मालिक है, तो क्या वो बादशाह हो गया? नहीं। लेकिन ये बादशाह जो कुछ हुकूमत है, हुकूमत में होती है, उसका मालिक होता है, जो चाहे उसमें कर सकता है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला मलिक भी है और मालिक भी है। अल्लाह ने खुद फरमाया अल मलिकुल कुद्दूस सलाम, सूरतुल हशर आयत नंबर 23। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत सजदा आयत नंबर 5, यदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्द। आसमान से जमीन तक का निजाम अल्लाह ही चलाता है। अरब की मुशरिकीन का अकीदा, जो अरब के मुशरिकीन थे ना, डिसबिलीवर्स, जो काफिर, उनका क्या अकीदा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे भी लोग थे जो ये मानते थे कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला रब है, माबूद है, लेकिन इसके बावजूद वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करते थे। उस मशारे में क्या बीमारी थी, उनका क्या शिर्क था, उनका क्या हाल था, जिनके बीच में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल व नबी बनाकर भेजा गया था। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं हमारे माशरे में ऐसे लोग ना पाए जाए जो ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़बान से मानते तो है, लेकिन हकीकत के एतबार से वो इसका खिलाफ कर रहे हैं। और ऐसे उस वक्त होता है जब एक इंसान को तौहीद और इबादत का माना मालूम ना हो। वो इबादत कर रहा है लेकिन जानता नहीं कि इबादत कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि बस वो तो बुजुर्गों की, औलिया की इज्जत व एहतराम कर रहा है और उसने मोहब्बत कर रहा है, लेकिन हकीकत वो उनकी इबादत कर रहा है। अरब के जो मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? अगर तारीखी का मुशाहदा किया जाए और तारीखी से बढ़कर कुरान करीम का मुताला किया जाए, तो ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर समझने आती है कि वो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला को भी मानते थे। वो अल्लाह को मानने के बावजूद अल्लाह को अकेला माबूद नहीं मानते। देखिए, ये अंडरलाइन करिए, अल्लाह को अकेला माबूद नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि अल्लाह के सिवाय दूसरों की भी इबादत की जाती है। अगर से वो दूसरे अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला से छोटे हैं, उनका अकीदा ये था कि सबसे बड़े तक पहुंचने के लिए अपने से बड़ों के ज़रिए से पहुंचना जाता है। समझ रहे हैं आप? उन लोग समझते थे कि अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए ये क्या है, ज़रिया है, ये लोगों के थ्रू वहाँ पर पहुँचेंगे। तो औलिया के ज़रिए से, सालेहीन के ज़रिए से, बुतों के ज़रिए से, जिनको उन्होंने अपना माबूद बना रखा था, ये बात आप समझना ज़रूरी है। देखिए,
ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ شرک کرتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وہ کیا سمجھتے تھے؟ صالحین کے ذریعے، بتوں کے ذریعے، یا جن کو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھا ہے ان کے ذریعے. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مکہ کے مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ رب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھو کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے، وہ یقیناً یہی کہیں گے وہ تو اللہ ہے. پھر یہ کہاں سے جھوٹ میں پھنسے جاتے ہیں. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61. مطلب they knew it for sure، ان لوگ مانتے کہ اللہ ایک ہے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ شرک کرتے، ان لوگ ادر ڈیٹیز ایڈ کرتے. کیوں کرتے؟ ان لوگ سمجھتے کہ ایک بڑے تک پہنچنے کے لیے یہ چھوٹا ہم کو ذریعہ چاہیے. سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ تو خالق کے بارے میں ان کا جواب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. دوسرا ٹکڑا کون ہے جس نے سورج اور چاند کے نظام کو پابند کر رکھا ہے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ مدبر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. عرب کے مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ کی خالق ہے، اللہ ہی مدبر ہے. اب ملکیت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 84 اور 89 ہے. اس میں فرماتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ زمین اور اس کی تمام چیزیں کس کی ہے؟ وہ یقیناً کہیں گے اللہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہیے پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کہہ دیں گے اللہ ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کہیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کو مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا. ان کا جواب یہی ہوگا کہ وہ تو بس اللہ ہی ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کہیے کہ تم پر پھر کہاں سے جادو کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر سَيَقُولُونَ اللَّهَ قَلْ فَأَنَّىٰ تَحْشَرُونَ. آگے ہم دیکھتے ہیں عرب کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہونے کے باوجود ان سے جب یہ سوالات پوچھے جائے تو اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ ان کے یہی جواب ہوں گے کہ یہ سب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق، مالک اور نظام چلانے والا سب ماننے کے بعد ان کو تو اونچے درجے کے مسلمان بننا چاہیے تھا، لیکن مشرک کے مشرک ہی تھے. معلوم ہوا کہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے یہ ہے توحید ربوبیت. کافی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے. جو اصل بیماری کی جگہ ہے وہ توحید ربوبیت کے بعد توحید الوہیت ہے. ٹھیک ہے، ساری عبادتوں کا حقدار اکیلا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے، نہ کسی بت کو، نہ کسی پیدا کو، کسی پیڑ کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، بزرگ کو، خبر کو، شہید کو، کسی کو نہیں.
اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے صرف. اس کا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت. اب مشرکین مکہ کا شرک. مشرکین جو عرب کے تھے ان کا اعمال کیا تھا؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں، اللہ کو ملک بھی مانتے ہیں، خالق مالک اور مدبر بھی مان رہے ہیں، پھر بھی ان کو مشرک اور کافر کیوں قرار دیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جرم بتایا ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس آیت نمبر 18، وہ اللہ کے سوائے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچاتا ہے اور نہ نفع. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ ضرر پہنچاتا نہ ینفعہم نفع پہنچاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہے. جیسے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ان لوگ کیا بولتے تھے کہ نہیں ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تک ہمارا پیغام پہنچائیں گے. اب یہاں کیا ہے؟ اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے. شفاعنا عند اللہ. یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کا وجود اللہ آسمان و زمین میں جانتا ہی نہیں؟ پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہے. کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ لوگ جو بھی بات کہہ رہے ہیں کہ سبحان تعالی اما یشرکون. ان کو مشرک اسی لیے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کے باوجود انہوں نے ان بزرگوں کو اللہ کے پاس سفارش قرار دیا ہے، اور وہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے تھے، سجدہ، دعا، نظر، قربانی، اچھے اعمال کے ساتھ یہ سارے کیا کرے تھے؟ یہ اس میں شرک کرنا شروع کر دیا. اس وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو خود ذکر کیا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں، جنہوں نے اللہ کے سوائے دوسروں کو اپنے اولیاء بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کر دے. یہ جس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے بیچ فیصلہ ضرور کرے گا. اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب اور کفار. کذب بھی ہے، جھوٹے بھی ہے، اور ناشکرے بھی ہے. یہاں کفار کو ناشکرے کیوں؟ کیونکہ بعض وقت لٹرل میننگ آئے گا، بعض وقت لنگوسٹک میننگ آئے گا. اچھا، ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کی سفارش بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بتوں کو یا جو بھی ہے ان کو اولیاء اللہ سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کے طواف، ان کے نظریں کرتے تھے. طواف کرنا ان کے راؤنڈ راؤنڈ، اور ان کے نظر و نیاز کرنا، منتیں مانگتے تھے، اور اس طرح عبادتی امور ان کے لیے کرتے تھے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو باطل شرک اور جھوٹ قرار کر دیا، اور ایسے انسانوں کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ناشکرا، منکر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا قرار دیا. اب توحید الوہیت، ساری عبادتوں کا حقدار اکیلا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ کسی بت کو، نہ کسی پیڑ کو، مینس کوئی ٹری ہے یا پیڑ ہے کو، نہ سورج چاند کو، نہ بزرگ کو، نہ خبر کو، نہ نبی کو، نہ شہید کو، نہ ولی کو.
اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے. اس کا نام توحید الوہیت، صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے. مقصد حیات، ہمارا مقصد کیا ہے؟ حیات، ہم زندگی میں کیوں آئے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56. سب سے اہم چیز اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ چیز ہے عبادت. صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے. انسانوں کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اس کا جواب اللہ نے خود قرآن کریم میں دیا، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات کو، انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت اور اس کی اقسام، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العبودیہ صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، یہ تعریف ہے عبادت کی. عبادت ایک جامع لفظ ہے جو ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. عبادت اقوال میں بھی ہوتی ہے، اعمال میں بھی ہوتی ہے. عبادت ظاہر میں بھی دکھائی دینے والی اعمال میں بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسے بھی اعمال ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے ہیں، جو باطن میں ہوتے ہیں. جس کو عبادت کے معنی معلوم نہ ہو تو ایسے انسان یقیناً شرک میں مبتلا ہوگا. علماء نے عبادت کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے؟ قلبی عبادت جو دل سے رہتی نا، قلبی. لسانی عبادت جو زبان سے. بدنی عبادت جو جسم سے. مالی عبادت جو خرچ کرنے کی. تاریکی عبادت. ان عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، عبادت محضہ اور عبادت غیر محضہ. اب فرسٹ ہم قلبی عبادت کے بارے میں دیکھتے ہیں. دل سے کی جانے والی عبادت جیسے اللہ پر ایمان، بھروسہ، اللہ سے محبت، خوف اور امید، جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، جن کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں قلبی عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ ہے لسانی عبادت، زبان سے کی جانے والی عبادت، اللہ کا ذکر، شکر، اللہ سے دعا کرنا، قرآن پڑھنا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، نماز میں قرآن، تسبیح، تشہد وغیرہ پڑھنا، اذان دینا، خطبہ دینا، جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. مطلب یہ سارے نیکی کے کام جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے، یہ سب کے سب لسانی عبادت ہے. لیکن نیکی کے کام جو ریکگنائزڈ ہے قرآن اور سنت سے، ناٹ لائک آپ کوئی من گھڑت بنا لے رہے ہیں اور اس کو نہیں. تھرڈ تھنگ ہے بدنی، بدن سے کی جانے والی عبادت جس میں بدن کے اعضاء اللہ کی عبادت میں کوئی اعمال کرتے ہیں، جیسے نماز میں قیام. آپ نماز میں ہیں، آپ کس طرح نماز کے ارکان کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بدنی. سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کرنا، صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرنا. اسی طرح جن کا تعلق بدن سے ہو، ان تمام اعمال کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے. اس میں آپ اور اس میں سوچ سکتے ہیں. اب مالی عبادت ہے چوتھی. مال سے کی جانے والی عبادت وہ ملکیت انسان کی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا، جیسے جانور کی قربانی کرنا. جب عید کا موقع آتا جانور کی ہم قربانی کرتے، اچھے سے اچھا جانور آپ دے سکتے. زکوٰۃ و صدقات دینا، غریبوں کی مدد کرنا، حج کا ارکان ادا کرنا، مساجد کی تعمیر، قرآن کی مصحف دینا وغیرہ، جن کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے. مطلب یتیم کی کفالت کر رہے ہیں یا کوئی بھی خیر کا کام کر رہے ہیں اور کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، سو آن سو فورتھ. اور جیسا اسلامک انسٹیٹیوٹس کو آپ پیسے پرووائڈ کر رہے ہیں، جیسا بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں،
कई चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सारी माली इबादत है और एक्सक्लूसिवली देखिए अर्निंग भी हलाल होना चाहिए और जो स्पेंड कर रहे हैं वो भी हलाल होना चाहिए। अच्छा, तारीकी इबादत, आमाल को तर्क करना अल्लाह की रज़ा के लिए। तरकी तरकी इबादत क्या है? अब तर्क मतलब कोई चीज़ को अबैंडन करना, तो तरकी इबादत में जैसे रोज़े में खाने पीना तर्क करना है। अब कुछ लोगों को गलत आदतें रहते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ तर्क करना मीन्स इट्स लाइक अ कट ऑफ, यू अंडरस्टैंड। तरकी इबादत, मैं तारीकी कह रही थी, आई एम रियली सॉरी। तरकी इबादत, टर्की इज लाइक कट ऑफ करना कोई चीज़, उससे आप इज्तनाब करना, रोक देना। आमाल को तर्क करना मतलब अबैंडन करना, रोकना। कि अब जैसा कि जो भी चीज़ गलत है, अब जैसा रोज़े में हम क्या करें, खाना पीना तर्क करें, वैसे तो हलाल है खाना पीना, लेकिन क्या है रोज़े में मना है। वैसे ही इस्लाम के कुछ उसूल है, शराब, जिनाकारी, बदकारी, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो हराम है, कबीरा गुनाह है, कम्प्लीटली उसको अबैंडन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक हम देखते हैं आमाल को अल्लाह के हुक्म व रज़ा के लिए तर्क करना, मतलब वो छोड़ देना से होता है। ये सारी चीज़ें तरकी इबादत है। जो जो चीज़ें अल्लाह ताला हराम करार किए ना, वो सारे, बहुत लंबी लिस्ट है इसमें। अच्छा, इबादत महज़ा और इबादत गैर महज़ा, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है दो वो किस्म के हैं। वो आमाल जिनकी निस्बत अल्लाह ही की तरफ होती है, वो आमाल जिनकी निस्बत बंदों की तरफ होती है, मगर वो आमाल अल्लाह के लिए ही किए जाते हैं। एक अल्लाह के लिए, एक बंदों के लिए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? अल्लाह के लिए। अब इबादत महज़ा, जैसे दुआ करना, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे मसलों को हल कर। नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अल्लाह और बंदों के बीच में कोई और नहीं होता। ऐसे आमाल जिसमें बंदा का रुख अल्लाह ही की तरफ होता है, इसको इबादत महज़ा कहते हैं, जिसमें अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मखलूक नहीं होता। आप समझ रहे हैं? आप पूरा अल्लाह के लिए आप इबादत कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हैं, जैसे कि दुआ करना है और उसमें हम एक नमाज पढ़ रहे हैं आप, बंदा और अल्लाह के बीच में एक जो ताल्लुक़ है, आप कॉन्सेंट्रेशन से देखिए, हीडलेस हार्ट से भी, गाफिल दिल से भी दुआ नहीं मांगना है, वो भी आंसर नहीं होती, दिल से करना है। ये सारी इबादतें इसमें आ जाएंगी। अब इबादत गैर महज़ा, बाज़ आमाल ऐसे हैं जिन आमाल में रुख बंदे की तरफ होता है, जैसे वालिदैन की खिदमत करना है, अल्लाह का हुक्म है लेकिन रुख मखलूक की तरफ है। गरीबों की मदद करना, अल्लाह का हुक्म है कि, लेकिन रुख गरीबों की तरफ है। लोगों को दीन सिखाना का हुक्म है लेकिन रुख लोगों की तरफ है। तो वो आमाल जिनमें रुख बंदों की तरफ होता है मगर वो अल्लाह ही के लिए होता है, इसको इबादत गैर महज़ा कहते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें, आप जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बच्चों का हम टेक केयर कर रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है कि हम ये दुनिया के लिए नहीं, ये अल्लाह ताला हमको ये ड्यूटी असाइन करे, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है? अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए हम ये जो भी, हम वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं या इन लॉस का टेक केयर कर रहे हैं या जो भी नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो असाइन किया हमारे ऊपर, और किसी को दीन सिखा रहे हैं, ये सिर्फ हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए। अब ये नहीं कि अब आप दीन सीख रहे हैं भी चंद मोटी रकम कमाने के लिए और इतना महंगा कर दे रहे हैं आप सिखाना कि आप पैसा ही ज़्यादा कमा रहे हैं, तो फिर आखिरत में क्या मिलेगा? ये भी सोचिए। देखिए एक लॉन्गर हदीस है जिसमें क्या आता, शहीद को बोलते कि नहीं पहले इसको आग में डालो, उसका मैं मफहूम बयान कर रही हूँ, हदीस तो काफ़ी लंबी है लेकिन उसका जिस्ट बयान कर रही हूँ, क्योंकि मकसद क्या रहना चाहिए? शहीद भी हो तो अल्लाह के लिए शहादत होनी चाहिए। अगर दीन भी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और आखिरत के लिए, दुनिया में तो हम ज़रूर रहें, दुनिया उतनी ही करें जितनी ज़रूरत है। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मतलब, अब आगे का जो हम बाब है तो यहाँ हम ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मतलब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक हमने ये देखा था कि रुबूबियत और उलूहियत, और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔